예, 안녕하십니까. 이번 시간 뉴욕타임스에서 유럽에 관한 이야기인데요. 이 주제는 우리한테 이미 익숙한 건데, 백악관에서 이제 그 난리통이 나고 나서 이제 유럽에서 뒷수습을 지금 한다고 나섰는데, 유럽이. 예, 그래서 여기입니다. 지금요. Europe races to repair a split between the US and Ukraine. 우선 비디오가 있는데, 비디오를 잠깐 보고 The US has been a 해보겠습니다. reliable ally to the UK for many, 처음부터 many decades 해보면 and continues to be. 2분짜리네요. 2분 04초짜리니까. 예. Through my discussions over recent days, we've agreed that the UK, France and others will work with Ukraine on a plan to stop the fighting. Then we'll discuss that plan with the United States and take it forward together. We will go further to develop a coalition of the willing to defend a deal in Ukraine and to guarantee the peace. The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air. Together with others, Europe must do the heavy lifting. But to support peace in our continent and to succeed, this effort must have strong US backing. Do you think you really do need the US? And if you do you think the coalition of the willing will be enough to bring President Trump back around? Thank you. Well, first in relation to last Friday, nobody wanted to see what happened last Friday, but I do not accept that the US is an unreliable ally. The US has been a reliable ally to the UK for many, many decades and continues to be. There are no two countries as closely aligned as our two countries. I spoke to President Trump last night. I'm not going to go through the details of that conversation, but I would not be taking this step down this road if I didn't think that it was something that would yield a positive outcome in terms of ensuring that we move together, Ukraine, Europe, the UK and the US, together towards a lasting peace. We are at a crossroads in history today. This is not a moment for more talk. It's time to act, time to step up and lead, and to unite around a new plan for a just and enduring peace. 예, 거기까지입니다. 예, 검토를 해볼까요? Europe races to repair a split. 뛰어간다 이건데 유럽이 서두른다 이 말이죠. Rushes, races, 유럽이 서두릅니다. To repair a split. 이렇게 분열, 갈라진 거예요. 이 분열을 고치기 위해서, 수리하기 위해서 between the US and Ukraine, 양국 간의 관계가 이렇게 분열된 것을 수리하기 위해서 유럽이 서두르고 있습니다. European leaders plans to assemble a coalition of the willing. 약속한다는 거죠. 유럽 지도자를 약속합니다. assemble, 모으겠다는 겁니다. coalition, 동맹을요. the willing은 the 플러스 형용사가 명사가 되는 케이스로 의향이 있는 자들의 동맹을 모으겠다는 겁니다. 뭐 하기 위해서 to develop 플랜을 개발해내기 위해서, 계획을 개발해내기 위해서, 그 다음에 플랜 뒤에 to 부정사에도 되고 for ing도 되겠죠. 뭐뭐 하기 위한 플랜이냐면 ending Ukraine's war with Russia. 러 전쟁을 종식시키기 위한 플랜을 개발해내기 위하여 which they hope 그것이 they hope 그들은 희망합니다. they hope 그러니까 유로피언 리더스입니다. 유럽 지도자들이 희망합니다. 이게 삽입구고요. 그 다음에 which 그것이 could win the backing은 support란 말이죠. 지지를 받아낼 수 있을 것이라고 지금 그 유럽 지도자들이 희망하고 있습니다. 그것이 그러한 노력이요. 뒤에 이제 설명이 나오지만 위치에서는 주절 전체입니다. 이렇게 하는 것이 누구의 지지를 승리하다 받아낼 것이라고 믿느냐 하면 skeptical President Trump 지금 의심하는 트럼프 대통령의 지지를 받아낼 수 있을 것이라고 지금 그렇게 유럽 지도자는 희망한다 이거죠. 그리고 이번 시간에는 독특하게 지금 분량이 많은데 딱 50분을 제가 타임 세팅을 해놨는데요. 딱 50분 하고 알람이 울리면 이제 그만두겠습니다. 오케이. President Volodymyr Zelensky of Ukraine left
젤렌스키 대통령하고 프라임 미니스터 키어 스타머 브리튼 센터 가운데 스타머 총리가 앉아있고 오른쪽에는 마크롱 프랑스 in London on Sunday. 예, 세 사람이 앉아서 찍은 사진이고요. 그 다음에 European leaders raised on Sunday 서둘렀다는 거죠. To salvage 구하다. Ukraine's ruptured 균열된 파열된 겁니다. 근육이 파열된 것처럼 찢어진 거죠. 찢어진 관계를 미국과의 관계를 우크라이나에 찢어진 파열된 관계를 구하기 위해서 유럽의 지도자들이 이르이르 서둘렀습니다. 그 다음에 칸마고 있으니까 끊고요. 어떤 상황이냐면 브리튼 and France assembling 브리튼하고 프랑스가 모으고 있습니다. Coalition of the willing 의향이 있는 자들 도울 의향이 있고 참여할 적극적인 의향을 가진 사람들의 동맹을 모으고 있는데요. To develop a 플랜을 개발하기 위해서 for ending Ukraine's war with Russia 러우 전쟁을 끝내기 위한 플랜을요. They hope 그들은 희망합니다. This effort will win the backing of 이러한 노력이 지원을 또는 지지를 받아낼 것이라고 skeptical 지금 회의하고 있는 유럽의 태도에 대해서 회의적인 트럼프 대통령의 지지를 받아낼 것을 희망하고 있습니다. Gathering in London at the invitation of Prime Minister Keir Starmer of Britain 이 초청에 따라서 런던에서 모이면서 분사죠. 그래서 모이면서 런던에서 모이는 겁니다. Prime Minister Keir Starmer의 초청에 따라서 런던에서 모이면서 the leaders 유럽의 지도자들은 vowed 맹세했습니다. To bolster support 지지를 증가시키겠다고요. 지지를 증대시킨다 되고 for President Volodymyr Zelensky of Ukraine 우크라이나 젤렌스키 대통령에 대한 지지를 서포트를 지지 또는 지원을 증가시키겠다고 맹세했습니다. After his bitter clash with Mr. Trump last week, 이 젤렌스키 대통령의 bitter clash이에요. clash는 충돌이고 bitter는 이제 아주 과일 같으면 신거, 과일이 아니면 unpleasant, acrimonious, nasty, hostile, unpleasant 아주 불쾌한 acrimonious, 악이 적대감이 있는 hostile 적대적인 acrimonious, hostile 적대적인 nasty 아주 고약한 그래서 트럼프 대통령과의 지난주에 아주 고약한 그런 충돌 후에 젤렌스키를 지지하겠다는 거죠. But several also expressed hope. several 대명사로 쓰였습니다. 그러나 대여섯 명의 유럽 지도자는 또한 다음과 같은 희망을 표현하기도 했습니다. 어떤 희망이냐? The two could repair the breach. 두 사람이 수리할 수 있을 거라는 겁니다. Their breach 하니까 crack, rupture, 균열을요. 둘 사이의 이 균열을 그들이 수리해낼 수 있을 것이라고 희망하고 있습니다. Underscoring Europe's reluctance. 이 사람들이요. 이 대여섯 명의 유럽 지도자들이 유럽의 reluctance, 유럽의 주저함을 강조하면서요. 뭘 주저하느냐면 cast off a transatlantic alliance. cast off, 버리는 겁니다. 버리다. 이거요? 예를 들면 cast 했다가 버려버리는 거예요. 예. 팔이 부러졌다가 이제 cast 했다가 버려버리는 transatlantic alliance, 나토입니다. 나토를 버려버리는 것에 나토요. 트랜스애틀랜틱 알라이언스의 그 대서양 건너로의 동맹이니까 나토겠죠. 나토를 버려버리는 것을 유럽이 그 주저한다는 것을 그 강조하면서요. That has kept the peace for 8 years. 이 나토가 유럽의 평화를 80년간 유지해 왔는데 그 나토를 버려버리는 것을 유럽이 꺼려하고 있죠. 그걸 꺼려하는 것을 강조하면서 이렇게 통과하고요. We are at a crossroads in history. 사거리가 두 가지 단어가 있는데 사거리. intersection은요. 단수복수가 구별이 됩니다. intersection, 사거리. 근데 crossroads, 주로 영국 사람들이 많이 쓰는 이 단어는요. 단수도 s가 있어야 돼요. crossroads. 왜냐하면 사거리가 되려면 두 개의 도로들이 교차해야 되기 때문에 at a crossroads 합니다. intersection, 단수복수가 구별이 되고요. intersection, intersections. 크로스로드는 단수복수가 똑같아요. 크로스로드. 우리가 역사상 하나의 그 교차로에 서 있다는 겁니다. 역사상 교차로. 다른 말로 하면 historic crossroad. 우리가 역사적인 대단히 중요한 교차로에 서 있다는 겁니다. Mr. Starmer said after meeting. 미팅 후에 그렇게 말을 했습니다. Europe must do the heavy lifting. 아까 자막에도 나왔지만 유럽이 반드시 해야 되는데 the heavy lifting. 아주 무거운 들어올리기. 중책을 맡아야 된다는 겁니다. 이거요? 그냥 구경하면서 떡이나 먹으려고 그러면 안 돼요.
아주 그 중책을 맡아야 돼요. He declared, 그가 선언했습니다. But added, 그러나 다음과 같이 보탰습니다. To support peace, 평화를 지지하기 위해서 and to succeed, 그리고 성공하기 위해서는 this effort must have strong backing. 이러한 유럽의 노력은요, 반드시 가져야 됩니다. 강력한 미국의 지지를 확보해야 된다는 거죠. Starmer said, 또 뭐라고 그랬냐면 he believed, 자기는 믿는다. Despite Mr. Trump's anger toward Mr. Zelensky in the Oval Office on Friday, Mr. 트럼프의 분노요. zelensky를 향한 분노, 그 집무실에서 금요일 날 그것에도 불구하고 Trump was committed to, 트럼프가 무엇에 대해서 commit 되어 있다는 겁니다. commit, 약속하다, 공약하다. 핵심은 뭐냐면요, 굳은 의지를 가지고 있다는 겁니다. 결의를 가지고 있어요. 무엇에 대해서요? 트럼프가 굳은 의지를 가지고 있는 lasting peace agreement, 지속적인, 말하자면 항구적인 평화 합의에 대한 그런 굳은 의지를 가지고 있는 겁니다. between Ukraine and Russia. He said, 또 뭐라고 그러냐면 Britain and France, 양국은 working with other European countries, 다른 유럽 국가들과 협조하면서 would develop, 개발해내겠다 their own plan, 그들 나름대로의 플랜을요, zelensky와 같이 세 사람이 앉아서 플랜을 만들어내겠다는 겁니다. Details of the plan was sketch. 이 플랜의 디테일들은 sketch라는 것은 대충이라는 겁니다. 디테일이 아니고 대충. 스케치, 우리가 그림 그릴 때 스케치를 우선 하잖아요. 그래서 그 대충이었다 이겁니다. 구체적이진 않았어요. But Mr. Starmer says, 그래서 Mr. Starmer는 제안하거나 또는 암시했겠죠. 암시했다. The European could use it. 유럽 사람들이 이 플랜을 이용할 수 있다는 겁니다. 이 스케치 플랜을요. 좀 엉성하지만 대충 이 개요만 대충 설명하는 플랜을 이용할 수 있다는 겁니다. As a basis to, 무엇의 하나의 근거로 to persuade Mr. Trump to do something, Mr. Trump에게 투의하도록 설득시키는 기본 자료로 이용 가능하다는 겁니다. 어떻게 뭘 설득하니? To commit to American security guarantees, 약속을 해라는 겁니다. 무엇에 대한 약속을 하라는 거예요? 미국의 안보 보증이요. 우크라이나의 안보 보증에 대해서 미국, 당신네가 보증을 좀 해줘야지. 우리끼리 모여가지고 해가지고는 말짱 꽝이다 이거죠. 도루묵이다 이겁니다. Britain and France have already pledged, 양국은 이미 약속했습니다. To contribute troops, 군인들을 보내겠다고요. contribute, 기여, 공헌이니까 군인을 보내겠다는 겁니다. To a peacekeeping force, 평화유지군에 보내겠다는 겁니다. And they are trying to enlist, 동원하는 겁니다. mobilize 하는 거예요. 그리고 두 사람들은, 양국은, 영국과 프랑스는요, 지금 동원하려고 지금 노력 중인데, other countries across Europe, 유럽 전역에 걸쳐서 다른 나라들을 동원해 보려고 지금 시도 중입니다. I wouldn't be taking this step down this road. I wouldn't 하면 가정입니다. 현재를 가정하고 있어요. 현재를. 나는요, 이러한 조치를 취하지 않을 거다. down this road, 이 도로 쪽으로, 그러니까 이 방향으로, in this direction. 내가 이런 방향으로 이 조치를 취하지 않을 겁니다. 만약에요, if I didn't think, 잘했죠. 현재를 가정할 때는 if절에서 과거를 쓰고 주절에서 이거 조동사 과거형을 쓰면 끝나요. 여기서 과거형을 썼습니다. 그래서 현재로 가정하셔야 돼요. 만약 내가 생각하지 않는다면 과거로 하지 마시고 현재예요. 내가 생각하지 않는다면 yield the positive outcome, 그것이요. yield가 두 가지 뜻이 있는데 도로상에서는 양보고 이런 경우에는 생산해내는 거죠. 생산해내는 겁니다. 이 플랜이 만들어낼 것이라고 내가 생각하지 않는다면 무엇을 생산하죠? positive outcome, 긍정적인 결과를 만들어내려고 생각하지 않는다면 무슨 측면에서의 긍정적인 결과냐? ensuring that, 다음과 같은 보장하는 데 있어서 we move together, 우리가 공동으로 움직인다라는 차원에서 긍정적인 결과를 만들어낼 것이라고 내가 생각하지 않는다면 나는 이쪽으로, 이 방향으로의 이런 조치를 취하지 않을 것이다 이겁니다. Starmer said, referring to Mr. Trump, 트럼프에 대해서 언급을 하면서, 그러니까 we move together, 우리가 같이 움직인다라는 말이 트럼프하고 같이 움직이겠다는 거죠. Mr. Starmer said, Starmer가 뭐라고 그러냐면 he believed, 자기는 믿는다. Despite President Trump's anger toward Mr. Zelensky in the Oval Office on Friday, 트럼프 대통령의 분노에도 불구하고 zelensky에 대한 금요일 날 오벌 오피스에서 he was committed, 트럼프 대통령은 굳은 결의를 가지고 있다는 겁니다. To a lasting peace agreement, 항구적인, 영원한보다 항구적인 평화 합의에 대한 굳은 결의를 가지고 굳은 의지를 가지고 있습니다. Between Ukraine and Russia. His comments captured the dilemma.
이 스타머 총리, 영국 총리의 이 코멘트가요, 이 딜레마를 포착했다는 겁니다. 딜레마를 잘 그 표현했다 이 말이죠. Confronting Europe. 유럽에 맞서고 있는 딜레마요. 유럽에 맞서고 있는 딜레마. 이 confronting 대신에 facing 해도 되죠. 그 다음에 이게 우리말로는 좀 어색한 게 우리말로는요, 이렇게 하면 조금 더 해석이 쉽습니다. 그래서 facing하고 faced by가 똑같습니다. 즉 confronted by하고 똑같아요. 유럽이 직면하고 있는 딜레마입니다. facing 유럽하고 faced by 유럽하고 똑같아요. 그러니까 우리는 이런 식으로 해석하면 좀 편하죠. 유럽이 직면하고 있는 딜레마를 그의 언급이 잘 그것을 그 정신을 잘 포착했는데 핵심을 잘 찍었는데 2 weeks after Mr. Trump's 언제 유럽이 직면하고 있는 그런 딜레마냐면 2주가 지났잖아요. 지금 after Mr. Trump's surprise overture, Mr. Trump의 그 아주 깜짝 놀라운 overture가 있고 나서 2주가 지났습니다. overture는 proposal, offer, approach다 이거죠. 이 경우에 음악이 아니고 오페라가 아니면 overture는 제안입니다. 제안 또는 접근 방법. 갑작스러운 접근 방법이요. 갑작스러운 접근입니다. 트럼프가요. 누구한테 접근했니? 프레지던트 블라디미르 푸틴 of Russia. 러시아의 블라디미르 푸틴한테 갑자기 접근을 했죠. 네, 그래서 사우디에서 리야드에서 평화회담이 열렸다 이거죠. 물론 자기는 안 가고 그 외무장관, 그 국무장관을 보냈지만은 마르코 루비오를 보냈지만 neither Europe nor Ukraine currently has seats. 유럽도 그다음에 우크라이나도 현재 이 의석을 가지고 있지 않습니다. 좌석을 가지고 있지 않아요. 그래서 이 neither A nor 할 때 동사를 어디에다 맞춥니까? 동사 단수 복수를 어디에다 맞추냐면 B에다가만 맞춰요. 그래서 우크라이나가 단수이니까 동사가 단수가 됐습니다. 유럽도 이거요. 우크라이나도 현재는요. 둘 다 좌석을 가지고 있지 않습니다. at the table, 협상 테이블에 in a potential Trump brokered peace deal. 트럼프에 의해서 중재된 잠재적인 평화 안에요. 자리가 지금 없다는 겁니다. 유럽도 불참할 거예요. 참석하지 못합니다. 우크라이나도 참석 못해요. 러시아하고 미국하고 둘이가 맞짱 뜨고 있는 겁니다. 둘이만 하는 겁니다. 지금요. No has Mr. Trump agreed. 이건 또 뭐냐? No. 이거 부정사임으로 아닙니다라는 부정사임으로 어순을 도치시킵니다. 도치시킬 때는 조동사, 주어, 본동사 이렇게 나열을 해요. 우리말에서는 어순의 도치가 없기 때문에 정상대로 해석하시면 됩니다. no는 또는 아니다죠. 또는 그것도 아니다. 또는 미스터 트럼프가 합의한 것도 없어요. 또는 미스터 트럼프가 합의한 것도 없습니다. To give any security assurances, 어떠한 안보 보증을 주겠다고 트럼프가 합의한 바도 없어요. 뭐 하기 위해서? To prevent Russia from ING, 러시아가 뭐 하는 것을 막아내기 위해서 launching another invasion of its neighbor, 자신의 이웃 국가요, 즉 우크라이나입니다. 우크라이나를 다시 한번 침범하는 것을 시작할 것을 러시아가 그렇게 하는 것을 막아내기 위한 안보 보증을 하겠다라고 트럼프가 합의한 바도 없습니다. 지금까지는 has agreed, 현재 완료니까 지금까지는 없어요. Trump's acrimonious, 아까 나왔지만 acrimony에서 나온 건데요. 이런 그 악의가 있는 것, 그런 트럼프의 그 악의가 있는 그 말다툼이죠. With Mr. Zelensky, 그런 말다툼이 deepen the divide, 이 분열을 더 깊게 만들었다는 겁니다. 디비전 여기 써놨지만 디비전하고 디바이드라는 명사는 무슨 차이가 있냐? 디바이드는 나누다라는 동사도 되고 명사도 되는데 디바이드하고 디비전은 무슨 차이가 있냐? 이러면요, division is the more common noun form in most situations. 대부분의 상황에서는요, 디비전을 쓰시면 됩니다. 이거 분열, 분리, 그럴 때 디비전을 쓰면 돼요. 디바이드도 같은 뜻입니다. 같은 뜻인데 하여튼 둘 다 우선 확률적으로 디비전이 훨씬 더 널리 일반적으로 사용되는 형태입니다. 디바이드하고 디비전이 똑같습니다. 분열이다 이거죠. Nobody wanted to see, 누구도 다음 것을 보기를 원했던 사람은 없습니다. What happened last Friday, 금요일 날 발생한 일을 보고 싶었던 사람은 아무도 없었습니다. said Mr. Starmer, 영국 총리가 말했어요. Who had his own much smoother meeting. 영국 총리는 자기 나름대로의 자기 자신의 훨씬 더 원활한 미팅을 가졌는데 Mr. 트럼프하고 a day earlier, 그 하루 전에, 지금 목요일 날입니다. 그리고 금요일 날 젤렌스키가 와가지고 깽판이 됐죠.
The Prime Minister has tried to mediate. 총리가요, 스타머 총리가 그동안에 지금까지 계속해서 시도해 왔습니다. mediate, 중재해 보려고. Mr. President Zelensky and Mr. Trump speaking to both men by phone. 전화상으로 두 남자에게 모두 이야기하면서 두 사람한테 다 이야기했잖아요. 트럼프한테도 이야기하고 젤렌스키한테도 전화를 했습니다. After their clash, 그들의 충돌 이후에 이 영국 총리 스타머가요, floated the idea. float는요, 아이디어를 떠보는 겁니다. 이런 아이디어는 어때요? 하고 아이디어를 떠보한 겁니다. 무슨 아이디어냐? Mr. Zelensky returning to the White House on Friday evening. 금요일 날 저녁에 젤렌스키가 백악관으로 다시 돌아가는 거 어때? 돌아가면 뭐하러 돌아갑니까? 했더니 스타머 총리의 이름 설명은요. 가가지고 뭐 하느냐 하면 to mend fences. 펜스를 고쳐라 이겁니다. 화해해라 이거예요. with the president, 대통령과 트럼프하고 화해해라 이겁니다. According to a senior British official. 한 명의 고위 영국 관리에 따르면 그런 아이디어를 젤렌스키 대통령한테 떠봤다는 겁니다. 비행기 타고 빨리 가보는 게 어때? 그랬더니 both leaders demurred. 근데 두 지도자가 다 demur했습니다. objected, protested, 반대했어요. 트럼프도 싫고 이거 젤렌스키도 no 했습니다. saying 두 사람이 뭐라고 그랬냐면 it would be better. 그게 낫겠어요. 그게. 가짜 주어고요. 진짜 주어는 이겁니다. to let tempers cool. 성질이 좀 가라앉기 않도록 허용하는 거. 지금 성질이 나서 미치겠어요. 지금 tempers 성질들이 cool. 가라앉도록 허용하는 거. 그게 낫겠다는 겁니다. and the air to clear. 그리고 이 분위기가 좀 클리어하도록. 지금은 분위기가 아주 흐릿해. 근데 이 공기가 좀 깨끗해지도록 그들을 기다리는 게 낫겠다는 겁니다. According to the official, 이 관리 말에 따르면 who spoke on the condition of anonymity. 이 사람은 익명을 조건으로 익명을 조건으로 발언했죠. 왜냐하면 of the delicacy of the issue. 이 이슈의 민감성, delicacy. 민감성 때문에 익명으로 해달라고 요구를 했습니다. Still, Mr. Zelensky has also expressed a belief. 그러나 젤렌스키는요, 또한 다음과 같은 믿음을 표현했습니다. His rift with Mr. Trump is not irreparable. rift 하면 균열입니다. breach, division. 트럼프와의 균열이 수리 불가능한 것이 아니다 이거죠. irreparable. 수리 불가능한 것이 아니라라는 믿음을 표현했습니다. I think our relationship will continue. 우리 관계가 계속될 것이다. He told reporter 기자들한테 말했어요. After the gathering in London, 런던 이 모임 끝난 후에 He did, however, take issue with. 그러나 젤렌스키는요, 무엇을 이슈로 삼았습니다. Take issue with something은요, 이것은 이슈로 삼은 겁니다. 이슈화했다 이겁니다. 이거요. What happened at the White House? 백악관에서 발생한 일을요, 이슈로 삼았어요. I don't think it's right. 내 생각에는 그거 올바른 일이 아니야. When such discussions are totally open. 이런 논의가요, 완전하게 개방된 거, 언론 매체한테 완전히 개방된 것은 옳은 일이 아니다는 겁니다. 젤렌스키 said, 그렇게 말을 했고 다음과 같이 또 추가했는데요. The format of what happened, 그 발생한 일의 그 포맷이 I don't think it brought something positive. 이 포맷이 네이티브 스피커가 아니니까 중언부언 하는 겁니다. 그래서 이 it은요 포맷이에요. 이 대화의 포맷이 brought something positive or additional. 이건 좀 엉터리 영어인데 something positive. 그 뭔가 긍정적이고 추가적인. 우크라이나 말은 그런 게 있는지 모르지만 영어에서는요 추가적인 뭔가를 가지고 오다 그렇게는 하지 않는데 하여튼 이 젤렌스키 국가 정상이니까 이 사람의 의견을 10분 존중해서 긍정적이고 또는 추가적인 뭔가를 가져왔다고 생각지 않는다 이겁니다. To us as partners. 우리들에게 트럼프하고 나에게 as partners. 우리 둘이가 파트너인데 우리 둘한테 이런 포맷이 오벌 오피스에서 기자들 바로 앞에다 놓고 그냥 너무 공개적으로 기자회견하는 그 포맷 탓을 하는 거죠. 뭐가 안 되면 그러니까 뭐 탓할 게 하나 있어야 되겠죠. 그래서 포맷이 마음에 안 든다는 겁니다. 이 포맷이 전혀 긍정적인 것도 갖다 주지 못했고 또는 추가적으로 우리한테 무슨 특별한 그런 혜택이 있는 것도 아니었다 이거죠. On Sunday in London, 일요일 날 런던에서는 Europe wrapped Mr. Zelensky, 유럽이요 젤렌스키를 감싸 안았습니다. 이거 어린애 감싸한 뜻이요. 아이고 춥지. 야 젤렌스키야 너 춥니? 감싸 안았어요. wrapped 담요로 감싸 안았습니다. In a warm embrace. 따뜻한 영접으로요. 따뜻하게 맞이했다는 겁니다. He won gesture support. 젤렌스키는요 이 지지의 제스처들을 얻어냈어요.
from the 18 assembled leaders 18명의 모여있는 지도자들로부터 누가 참여했니? President Emmanuel Macron of France, Chancellor Olaf Scholz of Germany, 독일 총리 Giorgia Meloni of Italy, and Prime Minister Justin Trudeau of Canada. Afterward, 그 후에 Mr. Zelensky flew 비행기를 타고 왔습니다. To meet King Charles III. 이거 찰스 왕을 만나기 위해서 at his country estate, 그의 그 시골 그 영지에 샌드링햄, 영국 왕실 그 고유의 성입니다. 여기요. 샌드링햄에서 왕을 아련하기 위해서 이제 비행기를 타고 갔는데 North East of London, 런던의 동북쪽에 있는 조그만 도시가 샌드링햄이다 이거죠. That visit, 이 방문은요, at the request of Mr. Zelensky 요청에 의해서 이루어졌는데 had a symbolic resonance, 상징적인 resonance를 가졌어요. resonance 하면 그 울림인데요. significant, 중요성을 가졌다는 겁니다. importance, echo, 그다음에 reverberation, 울림, 상징적인 울림을 가졌다. 그리고 중요성을 가졌다 이겁니다. Since Mr. Starmer had hand-delivered a rare invitation, Mr. Starmer가요, 이거 왜 그러냐 하면, 왜 그러냐 하면, since가 시간 또는 이유인데, 여기서는 이유를 지금 보고 있는데요, 제가요. 왜 그러냐 하면, Mr. Starmer가요, 직접 전달했죠. rare invitation, 아주 희귀한, 그제 나왔지만 희귀한 초청장을 전달했잖아요. 미스터 트럼프한테 전달했잖아요. From the king, 왕으로부터 to make a second state visit to Britain. 두 번째 국빈 방문을, 영국에 두 번째 국빈 방문을 해달라는 겁니다. 두 번째 국빈 방문 받는 사람이 아주 희귀하다는 거죠. 그랬었기 때문에 이번 이 젤렌스키의 방문은 뭐 symbolic resonance, 상징적인 의미를 가졌다 통과하고요. Yet behind the choreographed show of solidarity, choreographed 하면 안무하는 거죠. 한국 사람들이 아주 잘하는 거, 한국 사람이 노래만 잘하는 게 아니고 안무가 아주 좋은 거죠. 예, 하여튼 이 아주 그 이렇게 디자인된, 잘 안무된 이 show of solidarity, 단합의 쇼 뒤에 잘 이렇게 디자인된 이런 단합, solidarity, 단합의 쇼 뒤에, 그러나 단합의 뒤에 there was a recognition, 다음 같은 인식이 있었습니다. Keeping the United States on board, 미국을요, 이 미국을 이 선상에 아니면 뭐 비행기에, 하여튼 그런 조직 안에 미국을 유지하는 것, 미국을 같이 껴안는 걸 말합니다. 미국을 떨쳐내면 안 돼요. 미국이 우리 같이 가야 돼요. 미국을 온보드 상으로 유지하는 것이 remains critical, 대단히 중요하다라는 인식이 있었다는 겁니다. Starmer has two goals. Starmer가 두 개의 목표를 가지고 있었는데, 두 개의 목표를 가지고 있다 지금 현재요. Mustafa Rahmani 말입니다. Analyst at the Political Risk Consultancy Eurasia Group. Build an offer with the Ukrainians and Europeans. 이거 offer, 제안을 해라는 겁니다. 제안을 개발해 내라는 거죠. Develop a proposition. 제안을 만들어내라는 겁니다. With the Europeans and Ukrainians and Europeans, 우크라이나와 유럽 사람들과 같이 이거 어떤 제안을 만들어내요. That keeps the U.S. positively engaged in, 이 제안이요. 미국이 계속 positively engaged, 긍정적으로 관여하는, 긍정적으로 미국이 개입되는 그런 플랜을 개발해라는 겁니다. In Ukraine security, 우크라이나의 안보에 있어서 미국이 긍정적으로 개입하는 그런 keeps, 계속 개입하는 그런 플랜을 만들어내라는 겁니다. While 동시에요, simultaneously, 동시에 preparing for a worst case scenario, 최악의 시나리오를 준비하셔야 돼요. 이 최악의 시나리오에서는 where that may not prove possible, 그렇게 하는 거, 즉 미국이 참여하는 거예요. 미국이 유럽에 참여해 주는 것이 may not prove possible 하면 가능한 것임이 입증되지 않을지도 몰라요. 그런 시나리오에서, 즉 미국이, 트럼프가 영원히 빠져버리는 겁니다. 난 몰라, 니들끼리 알아서 해봐, 더 이상 손해 안 볼래, 계속 미국이 도와주고 우리가 뭐 호구니, 더 이상 못 도와줘, 니들 알아서 해봐. 푸틴 아주 도둑놈이지, 아주 나쁜 놈이지, 그래 니들 마음대로 욕하고 마음대로 해보라고, 니들이 알아서 해, 욕을 하든 말든 상관없어, 뭐 이렇게 할 수도 있죠, 트럼프가요. 그래서 prove 다음에 형용사가 나오면 뭐뭐 이미 입증되던데요. 이렇게 미국이 그렇게 하는 거, 미국을 그렇게 하는 거, 미국이 아니네요. 미국이 참여하는 것이 가능하다고 증명되지 않을지도 모르는 그런 시나리오예요.
최악의 시나리오, 유럽끼리 해야 되는 그런 시나리오도 이거 두 가지를 다 준비해야 된다는 겁니다. Ukrainian soldier on the front line in the Dnipro region of eastern Ukraine last month. 우크라이나의 동쪽에 있는 니프로라는 지역에서 우크라이나 군인이 있는 건데 왜 갑자기 이런 사진이 나왔니 하니까 지금 전쟁터를 한번 생각을 해봐라 이겁니다. 지금 전쟁 중입니다. 우크라이나에서. That will require European countries to, 그것은요, 유럽 국가들이 뭐뭐 할 것을 요구할 것이다. To shoulder a much heavier burden. 그러니까 대신 미국이 완전히 빠지는 경우요. 빠져버리면 유럽 국가들이 뭐 하도록 요구할 거냐? shoulder, 부담하는 거죠. burden입니다. much heavier burden. 여기 또 burden이 나오니까 shoulder라는 동사를 썼네요. 훨씬 더 무거운 부담을 유럽 국가들이 부담을 지도록, 담당하도록 할 거다 이겁니다. In the continent's defense. 유럽의 방어에 있어서 이 대륙, 유럽의 방어에 훨씬 더 많은 부담을 지도록 할 거다. Mr. Starmer pushed leaders to follow Britain. 미스터 스타머는 이 유럽 지도자들이 follow Britain, 영국을 따라오도록 밀어붙였습니다. In bolstering its military spending. 무엇에 있어서 어떤 측면에서 영국을 따라오라고 그런 거냐면 bolster 하면 그 확대시키는 거, 증대시키는 거죠. Its military spending. 자신의 자국의 군비 지출이요. 군비 지출을 증대시키는 데서 영국이 한 샘플을 좀 따라와라는 겁니다. 마크 루트, the Secretary General of NATO, 나토 사무총장입니다. 활한 사람이요. 이 사람이 뭐라고 그랬냐면 several countries had plans to do so. 5개 국가들이 나토 34개국 중에요. 5개 국가들이 그렇게 하겠다고 약속을 했다는 겁니다. Though 그러나 he declined to name them. 그 나라들을 구체적으로 밝히기는 거절했습니다. 한 5개 국가들이 예산을 늘리겠다는 겁니다. On Saturday, 토요일에 after meeting with 젤렌스키하고 미팅 끝난 다음에 Mr. Starmer gave Ukraine a loan of 2.26 billion pounds. 스타머가요, 우크라이나한테 융자, 국제적으로 할 때는 이제 그 외채를 말하자면요, 외채를 제공했습니다. 22억 6천만 파운드요. To buy military hardware. 군대 하드웨어, 군사용 하드웨어를 구매할 수 있도록 융자를 제공했습니다. On Sunday, 일요일에 he announced plans. 그가 계획들을 발표했는데 to allow Ukraine to use 1.6 billion pounds. 우크라이나가 16억 파운드를 이용하는 것을 허용하기 위한 플랜을 발표했는데요. In British export financing. 이 16억 달러는 항목이 어디서 나온 거냐면 in British export financing. 영국 수출금융으로요. 수출금융 이 항목으로 16억 파운드를 빌려갈 수 있도록 허용을 한 겁니다. To buy more than 5,000 advanced air defense missiles. 구매할 수 있도록요. 5,000개가 넘는 첨단 방공 미사일들을 구매할 수 있도록 주로 영국제를 사겠죠. 하도록 수출금융을 일으키도록 해주었다 이거죠. The President of the European Commission, European Commission의 유럽 집행위원회요. 집행위원회의 그 대통령 울슐라 본 데 레이언 독일 여성입니다. 이 독일 여성이 said 뭐라고 그러냐면 The European Union would fortify Ukraine. 그러니까 이 양반이 이 독일 여성이 유럽의 대통령인 겁니다. EU 27개국의 대통령인데 이 대통령이 뭐라고 그랬냐면 The European Union, EU는 would fortify 강화할 거다. 우크라이나를 강화할 거다. With economic and military aid. 군사 및 경제 원조를 가지고 우크라이나를 강화하는 겁니다. 요새화 만들겠다 이겁니다. Aiming to turn it into a steel porcupine. 무슨 목표를 가지고 우크라이나를 경제 및 군사 원조 가지고 우크라이나를 단단하게 만들어주냐면 어떤 목표를 가졌느냐? Aiming to 무슨 목표를 가졌느냐 하면 잠깐만요. turn it into 하니까 우크라이나를 무엇으로 변형시키냐면요. steel porcupine으로 쇠로 만든 porcupine으로 만들겠다는 겁니다. That's indigestible. 이 porcupine은 소화가 불가능하죠. porcupine은 씹을 수가 없습니다. 그래서 소화도 안 돼요. For potential invaders, 잠재적인 침략자들한테요. 도저히 씹을 수 없는 쇠로 만든 porcupine으로 변형시켜 버리겠다는 겁니다. 우크라이나를요. 그래서 우크라이나를 이런 porcupine의 호저요. 이렇게 가시가 막 돋아가지고 누가 사자나 호랑이가 씹어볼 수가 없죠. 그래서 먹을 수 없는 그런 아주
강한 나라로 만들어버리겠다는 겁니다. 굉장히 그 취미가, 언어적 취미가 아주 묘한 양반이네요. The Ukraine war has thrust Mr. Starmer into. 우크라이나 전쟁은 누구를 밀어붙인 겁니다. 미스터 스타머를, 영국 총리를 어디로 밀어붙였냐 하면, 이게 왜 갑자기 안 나오는지 모르겠네요. 잠깐만요. 이게 지금, 잠깐만요. 이거 까만색으로 안 돼 있어서 그런 것 같은데, 까만색으로, 된 것 같은데, thrust. 이게 너무 두껍게 나오네요. 이게 두껍게 나온다. 두껍게 나오는 것은 이쪽인가요? 조금 낫네요. 밀어붙여버리는데, 스타머를 into an unaccustomed place. 익숙치 않은 장소로요. 익숙치 않은 장소로 밀어붙여버리는데, for a British Prime Minister, 영국 총리한테는요, 즉, the heart of Europe, 유럽의 중심부입니다. during a crisis, 위기 중에, 제가 잠깐 이거 펜 좀 정리를 하고, 그래서 잠깐 포즈를 좀 취했다가 하겠습니다. 펜 기능을 조금 수정해 봤는데요. 될 것 같은데, 그런데 지금 아까 제가 처음에요, 딱 50분 수업하겠다고 하는데, 이거 시간이 좀 차질이 좀 생겨서 정확히 50분 지켜질지 모르겠습니다만, 대충 50분 되면 이제 수업을 마치겠습니다. The Ukraine war has thrust Mr. Starmer into, thrust, 어디로 갖다 밀어붙여버리는데요. 우크라이나 전쟁이 미스터 스타머를 into an unaccustomed place, 익숙치 않은 장소. 여기를 잘 보셔야 되는, 익숙치 않은 장소. 영국 총리한테는 익숙치 않은 장소로, 그런 위치로 스타머를 밀어붙여버리는데, 그게 어디냐면 the heart of Europe입니다. 유럽의 중심부. 이게 무슨 말인지 얼른 이해가 안 갈 수도 있죠. 왜 유럽의 중심부가 the center요? 거기가 왜 이거 영국 총리한테 익숙치 않은 장소냐? during a crisis. 더군다나 위기에 있는 이 유럽의 중심이요. 위기 한복판에 있는 유럽의 중심지에다 갖다 놓아버렸다는 건데요. 왜 그러냐면요. 영국이 EU에서 빠져버렸잖아요. 브렉시트 때문에요. 그 이야기를 지금 하고 있는데, more than 8 years after the country voted to leave the European Union, 지금 8년 이상이 지났습니다. 언제부로 영국이, the UK가 voted, 투표를 통해서 leave the European Union, EU를 떠나기로 투표를 해가지고 이제 통과돼서 8년이 지났죠. 그런 후에 the rapidly changing security landscape, 이렇게 빠르게 변화하는 안보 지형이 is driving Britain, 영국을 몰아붙이고 있는데요. 어디로? close to the continent, 유럽에 더 가까이로 지금 몰아가고 있습니다. Catherine Ashton of Britain, 영국 사람, who served as the bloc's high representative, 이 블록하니까 EU죠. EU의 고위 대표를 지냈던 사람인데, 고위 대표로서 역할을 했던 사람입니다. For foreign affairs, 외교 문제를 위해서, and security policy, 그리고 두 번째로는 안보 정책에 관해서 이 두 가지 업무를 담당했던 고위직을 지냈던 사람인데, 뭐라고 그랬냐면, Mr. Starmer's successful meeting with Mr. Trump, 스타머 총리와 트럼프 대통령과의 성공적인 미팅은 had reinforced, 강화했다. His credential, 그의 자격을요, as a leader for Europe, 유럽의 지도자로서의 스타머 총리의 자격을 강화했다는 겁니다. It's unsurprising that 이하는 전혀 놀랍지가 않다는 거죠. Allies in Europe are gathering in London. 이거 유럽의 동맹국들이 런던에서 모인다는 것이요. This week, 이번 주말에. And equally unsurprising, 그리고 똑같이 놀랍지 않은 사실은 뭐냐면, 당연한 사실은요. The UK is being taken much more seriously. 영국이요, 훨씬 더 진지하게 받아들여지고 있다는 거예요. In Brussels and capital, EU 본부인 브뤼셀과 그 다음에 여러 유럽 수도에서 영국이 이제 좀 더 much more seriously, 훨씬 더 심각하게, 진지하게 받아들이고 있다는 것도 it's not surprising, 그것도 놀랍지가 않다는 겁니다. And yet, 그러나 there are limits to Mr. Starmer's diplomacy. 이 양반의 외교에는 한계가 있다는 겁니다. He was unable to extract security guarantees from Mr. Trump. 그는요, 할 수가 없었습니다. 이 안보 보증을 끌어낼 수가 없었어요. 끌어내다요, Mr. Trump로부터 despite an exaggerated show of deference, 과장된 show of deference, 존경의 쇼요. 과장된 그런 존경의 표시에도 불구하고 to the president, 트럼프 대통령에 대해서 exaggerated, 과장된 그런 존경의 표시에도 불구하고 that included, 이런 존경의 표시는 무엇을 포함했느냐 하면 the invitation from the king,
이거 찰스 왕으로부터의 초청장까지 포함을 했어요. 초청까지 포함을 했습니다. 더군다나 그냥 초청이 아니고 국빈 방문 초청이었죠. 국빈 방문 초청이었다 이겁니다. In Washington, a Trump administration official said 한 명의 트럼프 행정부 관리가 뭐라고 그랬냐면 Mr. Trump would meet on Monday. 월요일에 만날 거다. 누구랑 만나냐 하면은 with his top national security aides. 고위 그 국가안보 보좌관들하고 만날 거다 이겁니다. 거기에는 Secretary of State 마르코 루비오 국무장관하고 그다음에 Defense Secretary 국방부 장관 피트 헥세스가 포함될 거다. 뭐하러 만나니 하니까 to consider 고려하기 위하여 그리고 아마도 take action on 그리고 아마 조치를 취하기 위해서 a range of는 여러 가지란 말입니다. 여러 가지 정책 옵션 우크라이나에 대해 여러 가지 정책 옵션에 대해서 고려를 하고 심사숙고하고 그 다음에 아마도 조치를 취하기 위해서 만날 것이다. These include 이것들은 포함하는데 suspending 그러니까 정책 그 옵션들이 무엇을 포함하는 suspending or canceling American military aid to Ukraine 미국의 우크라이나에 대한 군사 원조를 suspend 정지시킨다 또는 아예 취소시키는 것도 포함됩니다. Including the final shipments of ammunition 거기에는요 이 최종 선적도 정지 또는 취소의 대상이 될 수도 있습니다. 최종 선적이요. ammunition 탄약과 equipment 장비요. authorized and paid for 이미 승인되었고 이미 지불되었습니다. During the Biden administration 바이든 행정부 때 이미 승인됐고 이미 지불 완료된 탄약과 그 다음에 장비의 최종 선적을 포함하는 겁니다. 라고 이 관리가 말을 해주었습니다. Who spoke on the condition of anonymity 익명을 조건으로 발언을 했어요. To discuss internal deliberations 내부 이 수기사항을 논의하기 위해서 그것은 익명을 요구했습니다. For Mr. Starmer 총리한테는 the crisis is an opportunity. 이번 위기가 기회입니다. 기회예요. opportunity to draw closer to Europe. 유럽에 더 가까이 다가설 수 있는 come closer 해도 되고요. 더 가까이 다가설 수 있는 기회입니다. He's long wanted to do that. 그는요 오랫동안 바로 이 일을 하기를 원했었습니다. On the trade front 무역 측면에서 but has approached gingerly 그러나 gingerly 아주 신중하게 이 문제에 접근을 했습니다. 왜냐하면 political sensitivities at home 국내에서의 정치적인 그런 민감성 때문에 함부로 2위에 붙었다가 표가 다 날아가는 수가 있어요. The Labour Party doesn't want 우선 대표적으로 노동당은요. 지금 노동당 출신입니다. 스타머가. 노동당은 doesn't want to lose its core working class voters. 원하지 않아요. 잃어버리는 것을요. 이 핵심 노동계층 유권자들을 잃어버리기를 원치 않습니다. Many of whom 노동자들 중에 많은 사람들이 favor Brexit. Brexit을 선호했어요. Brexit. 영국이 EU에서 나가는 거예요. 그것을 선호해서 투표를 했던 사람들입니다. 노동자들이 to the lose 이 to는 뭐냐 하면 to는 지금요 이 사람들을 누구한테 잃어버리는 겁니다. The Anti-Immigration Party 반이민 정당이 있습니다. 영국의 반이민 정당은 Reform UK입니다. Reform UK라는 정당이 트럼프의 생각하고 똑같다고 봅니다. 이 정당을 이끄는 사람이 나이젤 프라즈인데 나이젤 프라즈라는 사람이 이끄는 정당이 Reform UK입니다. 영국을 개혁하자라는 정당인데 이 사람은 트럼프하고 똑같은 생각을 한다고 보면 딱 맞습니다. 똑같은 생각을 해요. 그래서 트럼프하고 친한 사람인데 이 사람들한테 이 노동자 계층 유권자들을 잃어버리고 싶지 않다는 거죠. 그래서 이 사람이 나이젤 프라즈입니다. The leader of the Reform UK Party. Mr. Starmer's Labour Party doesn't want to lose its core working class voters. 이 사람들을 잃어버리고 싶지 않다. 누구한테? To Mr. Farage's Anti-Immigration Party. Mr. Farage가 이끄는 반이민 정당에게 노동자 유권자들 잃어버리고 싶지 않습니다. But boosting military spending is popular with reform voters. 그런데 군비 지출을 증가시키는 것은 리폼 유권자들한테 이 리폼인 이 정당의 유권자들한테 인기가 있습니다. 왜냐하면 트럼프도 군비 증강은 찬성하잖아요. 미국 군대를 세계 최강의 군대로 계속해서 만들겠다는 거죠.
standing behind Ukraine and against Russian aggression. 그래서 우크라이나를 지지하고 그 다음에 러시아의 침략에 대해서 저항하는 것, 반대하는 것은 also puts Mr. Farage, 또한 Mr. Farage를 어디에다 갖다 놓느냐 하면 with his history of sympathy for Mr. Putin, Mr. Farage의 역사와 함께 Mr. 푸틴에 대한 동조요. 트럼프하고 똑같습니다. 이 양반도 미스터 푸틴에 대해서 동조하는 역사를 고려할 때, 이것을 고려할 때 미스터 프라지를 어디에 갖다 놓느냐, in a tricky position. 미스터 프라지를 아주 미묘한 입장에다 갖다 놓는다는 겁니다. 그래요? 네, 이거요. Standing behind Ukraine, 우크라이나를 지지하고 그 다음에 러시아의 이런 침략에 대해서 반대하는 것은 프라지하고 관계를 틀어지게 만들어버리겠죠. Whether that will allow Mr. Starmer to reintegrate Britain's economy and trade with that. 그것이 이러한 태도가요. 미스터 스타머 총리로 하여금 뭐하도록 허용할 것인지 말 것인지 reintegrate, 재통합시키는 겁니다. 재통합시키는 거예요. 영국의 경제와 무역을요. With that of the European Union, EU의 경제와 무역이요. 이럴 경우에는 that보다 더 복수가 좋겠는데요. 앞에 A and B 하면요. 잔머리를 너무 많이 굴리지 마시고 영어에서는요. A와 B가 물질 명사는 아니면 복수 명사라도 이것을 복수로 취급하는 것이 오히려 지식인들의 특징입니다. 이거요. 이 추상명사 두 개니까 빵 플러스 빵은 빵 아니 뭐 이런 식으로 생각해가지고 고등수학 하려고 그러는데 그런 수학하지 마시고 머리 돌리지 마시고 A and B 하면 복수로 보는 게 합리적인 겁니다. 오히려 더 합리적으로 생각을 해요. 이 두 가지예요. 유로피언 유니언의 경제와 무역에 재통합시킬 수 있느냐, 그렇게 하도록 허용할 것이니 말 것이니 이것은 하나 또 하나 전혀 다른 질문이라는 겁니다. 미스터 스타머가 영국의 경제와 무역을 유럽 연합의 경제와 무역에 재통합시킬 수 있느냐 없느냐는 전혀 딴 문제다 이거죠. Another question입니다. Some analysts noted, 일부 분석가들은 지적했습니다. The EU was in no rush to. EU는요 전혀 서두르지 않는다는 겁니다. To overhaul its existing trade agreement with Britain. overhaul 하면 전면 개혁하는 거죠. 자신의 기존의 지금 영국과의 무역 협정을요 전면 개혁할 거 전혀 지금 서두르지 않는다는 겁니다. EU 측은요, which it views, 영국을요, EU는 위치를 가까운 것으로 보고요. 영국을 EU는 뭐라고 인식하느냐면 as beneficial to the continent. 위치가 영국이 아니고 그렇게 관계를 개선하는 겁니다. 이거요. 이 위치의 선행사는 이거 주절 전체라고 봐도 되는데 이 주절 전체를 EU는요 유럽 대륙에게 이롭다고 생각지를 않아요. 유럽과의 관계를 전면 개혁하는 거 이것을 Mr. Starmer's political fortune still depend on Mr. Starmer의 정치적인 행운은 정치적인 운명 해도 됩니다. 정치적인 운명은 아직도 어디에 달리느냐 하면 아직도 어디에 의존하고 있느냐면 His government turning around Britain's ailing economy. 이 노동당 정부가요 이 turning around 시킬 수 있느냐 없느냐요. 영국에 지금 시름시름 앓고 있는 영국의 경제를 turn around 완전히 전환시키는 거예요. 완전히 불황을 호황으로 만드는 그럴 수 있느냐 없느냐에 달려있다는 겁니다. 아직도 경제 문제에 달려있다는 거예요. The country is in such a dire state, 암울한. 영국이 이와 같이 such 하면 그 다음에 that절은 결과절이 되죠. 이와 같이 암울한 상태, state, 상태입니다. 암울한 상태에 있기 때문에 that 그 결과로 I don't think, 나는 생각지 않아요. Starmer will be rewarded, 보상을 받을 것이라고요. For being an international statesman. 국제적인 외교관인 거요. 국제적인 그런 스테이트먼, 정치인, 스테이트먼 아주 좋은 거죠. 국제적인 정치인이 된 거에 대해서 보상을 받으리라고 난 생각지 않는다는 거예요. 그 무슨 말이냐면 국내 상황이 어려운데 외교 아무리 잘해봐야 점수 못 딴다는 겁니다. It's an arguably dangerous thing. 이거요. 그 논쟁의 여지는 있지만
그것은요 위험한 일이라는 겁니다. 논쟁의 여전히 그것은 위험해요. 뭐냐면 from prime minister to the something. 총리가 뭐뭐 하는 것은 이게 진짜 위험합니다. 총리가 뭐뭐 하는 것은 위험하다는 겁니다. To try to build political capability, political capital abroad. 해외에서 정책인 자산이요. 자본이니까 정책인 자산을 구축하는 거예요. 해외에다 구축하는 거예요. when 어떤 때에 국내도 잘하면 몰라. 근데 the domestic agenda, 국내 아젠다가 isn't moving in the direction he wants. 자기가 원하는 방향으로 국내 아젠다가 움직이고 있지 않는 때에 그런 시점에 해외에다가 정책 자산을 구축하는 게 해보려고 시도하는 것은 위험하다 이거죠. Mr. Stammer's use of the phrase coalition of the willing, 스타머 총리가 이런 구절을 이용했잖아요. coalition of the willing, 우리가요 의향이 있는 사람들, 적극적으로 도와줄 의향이 없는 사람 빼고 의향이 있는 사람들의 동맹 이런 구절을 이용했는데 그것은 had a disquieting echo, 울림을 가지고 있다는 겁니다. 울림. 근데 disquieting입니다. disquieting, worrying, disturbing, alarming, unsettling. 걱정하게 만드는 울림을 가지고 있는데 President George W. Bush, President George W. Bush 아들 부시입니다. 아들 부시의 그런 에코를 그런 걱정스러운 울림을 가지고 있다는 겁니다. In the lead up to the Iraq War, lead up to 걸 알고 있어야 돼요. 이라크 전쟁 직전에 부시가 한 말하고 비슷하다는 겁니다. 그래요? 그때도 이라크에 쳐들어가기 위해서 부시가 자유세계가 어쩌고 하면서 한참 하면서 유럽 전 모든 나라가 다 가담해 주기를 참여해 주기를 호소했죠. 그런데 많이 가담을 안 했습니다. Britain under a Labour Prime Minister Tony Blair, 당시에 영국 총리는 토니 블레어라는 노동당 총리였는데 그때 영국은요 joined the United States, 미국과 손을 잡았습니다. But France and Germany did not. 그런데 프랑스와 독일은 이라크에 들어가지 않았습니다. 이라크 전쟁은요 국제적으로 실패한 전쟁이라고 다 인정을 해버려요. 이라크 전쟁은요 실패한 전쟁, 명분도 없는 전쟁이다 이겁니다. 사담 후세인이 큰소리 뻥뻥 쳤죠. 우리는 대량 살상 무기를 가지고 있다고 그래서 weapons of mass destruction, weapons of mass destruction을 가지고 있다고 큰소리 뻥뻥 쳤습니다. 하여튼 그래서 잔소리는 그만하고 그래서 하여튼 후세인이 그 뻥에 놀아나가지고 침략해서 들어가가지고 이제 이라크를 완전히 산산조각을 내는 바람에 지금 뭡니까? 그 결과는 이란이 중동에서 아주 무시 못하는 국가로 완전히 혼자서 일어섰잖아요. 이라크이 계속해서 하나의 균형추를 맞춰주는데 이라크를 완전히 다 죽여놓은 겁니다. 결국 미국이 하여튼 그때 영국은 참여를 했다 이겁니다. 그때 토니 블레어가 잘난 체하고 국제적으로 어쩌고 저쩌고 하면서 그래가지고 그런 전력이 있기 때문에 그렇다 이겁니다. 거기까지만 하죠. 수고했습니다.